न तपांसि न तीर्थानां न शास्त्राण जपा नहि संसार सागरोत्तारे सज्जनं सेवनं विना सज्जनं सेवनं विना न तपांसि न तीर्थानां ఎందరో మహనీయులు తపస్సు చేసి దాన ధర్మములు చేసి శరీరమును త్యాగం చేసి ఎన్నో విధములుగా దైవాన్ని ప్రార్థించారు. కానీ మరికొందరు గొప్ప శాస్త్రములను బోధిస్తూ ప్రచారం సలుపుతూ జగత్తులో నలుమూలల తిరిగి తమ జీవితమును అంతిమ గావించుకున్నారు. కానీ దైవం యొక్క కృప ప్రేమ లభ్యము కాలేదు. కారణం సజ్జనం సేవనం వినా. సత్పురుషుల యొక్క మహనీయుల యొక్క సేవలు సరిపినప్పుడే ఈ తపశక్తి ఫలిస్తుంది. కానీ సేవలు లేక ఎన్ని విధముల ధ్యానం చేసినప్పటికీ ఈ తపస్సు సిద్ధించలేదు. There are many noble souls who did penance, acts of charity, sacrifice and prayed to God for liberation. While there are many who have gone through sacred texts, propagated the divine message and sacrificed their lives, but they could not receive God's grace and love. The reason is, one has to serve the noble souls, the saints and seers, which is much more than the power of the penance or any austerity. ఈనాడు మన విద్యార్థుల యొక్క పుణ్యము చాలా గొప్పది. This day is the result of several of the vast meritorious deeds of our students. అనేక మంది మహనీయులను స్పర్శించి సంభాషణలు కలిపి వారి అనుగ్రహమును పొందుతూ వచ్చారు. They have had number of opportunities to listen to and to touch and to associate themselves with the noble people. దర్శన స్పర్శన సంభాషణల చేతనే భారతీయులు ఎంతో మంది కృతార్థులైనారు. There are many Bharatiyas who could redeem their lives by the touch, the glimpse and conversation with the divine. నేటి కలియుగ ప్రభావం చేత భక్తి శ్రద్ధలు నశించి నాస్తికత్వం పెరిగి అనేక విధములుగా దారి తప్పిపోతున్నటువంటి విద్యార్థులకు ఇలాంటి బోధనలు చాలా అవసరం. As a result of the effects of Kali age, devotion and sincerity are fast disappearing and people are turning atheistic in their tendencies and are totally perverted. Under these conditions, teachings are absolutely needed. విద్యార్థులారా, Students, కేవలము ఒక వ్యక్తిని దర్శించినంత మాత్రమున మన మనోభిష్టం నెరవేరదు. మరొక వ్యక్తిని స్పర్శించడం వలన మన అభిష్టం నెరవేరదు. వారితో సంభాషణ జరిపినప్పటికీ మన యొక్క శాంతి ఫలం కాదు. కానీ దర్శన స్పర్శన సంభాషణ చేతనే మానవుని యొక్క హృదయము ఫలించి శాంతి చెందును. by mere enjoying the glimpse or conversation would not fructify our long felt need
All these three together, the glimpse of the vision of such people, conversation and their touch, certainly would pacify our heart, giving all ముఖ్యంగా fullness. మానవుడు తరించుటకు నవవిధ మార్గములు అత్యవసరము. There are 9 paths of devotion prescribed for human liberation. శ్రవణం, Listening, కీర్తనం, singing, విష్ణు స్మరణం, chanting, పాదసేవనం, service, వందనం, salutation, అర్చనం, worship, దాస్యం, servitude, స్నేహం, friendship, ఆత్మ నివేదనం. self-surrender. శ్రవణ మనన విద్యాసల చేత మానవుని యొక్క జన్మం సార్థకం గావించుకోగలడు. Man can work for his liberation by Shraddha, sincerity, the Sravana, listening, and constant practice. పిల్లలు, ఈనాటి పిల్లలు మహా తెలివితేటలు కలిగినటువంటి వారు. The modern generation of students are highly intelligent, కానీ ఆ తెలివితేటలన్నీ కూడాను సద్వినియోగపరుచుకున్న వారెంతో జన్మ సార్థకం చేసుకున్నవారు. they have to make proper use of their intelligence and redeem their lives. కానీ ఇప్పుడు ఈ జన్మముకు తగినటువంటి మార్గము ఆధ్యాత్మికమే. For this human life, it is only the spiritual path which is most appropriate. కానీ ఈనాటి విద్యార్థులు తెలివితేటలన్నీ కూడాను పెడమార్గం పట్టించి వాదోపవాదముల చేత కాలమును వ్యర్థం గావించుకుంటున్నారు. The modern generation of students, because of their very high intelligence, they indulge in argumentation and waste their time. ముఖ్యముగా దైవం యొక్క అనుగ్రహము ఒక ప్రేమకు మాత్రమే లభ్యమవును. Most importantly, one can be the recipients of God's grace through love only. ఈ ప్రేమ దైవానుగ్రహం చేత తప్ప మరొక మార్గంలో మనకు లభ్యం కాదు. It is only the love that you get it out of God's infinite mercy. ఈ ప్రేమ ఒక్కటి మాత్రమే భగవంతుడు అనుగ్రహించినటువంటి చక్కని రాజమార్గము. This love is God's gift, which is the royal path. ఆ రాజమార్గమును మనం అనుసరించడం చేత మనము కూడాను ధన్యులమవుతామనేటువంటి విశ్వాసం విద్యార్థుల్లో అభివృద్ధి కావాలి. The students should have strong faith that they should tread along the royal path of love and get liberated. విద్యార్థులారా, Students, విద్య అనగా కేవలము గ్రంథ పరిచయం మాత్రమే కాదు. student should not limit himself with getting himself familiarized with textual గ్రంథ knowledge. పరిచయం చేత కేవలం మనకు లభ్యమయ్యేటువంటిది విషయం మాత్రమే లభ్యమవుతుంది. The textual knowledge will give you only information. దైవానుగ్రహం కలగాలంటే ఆ యొక్క గ్రంథ పరిచయం చేత దాన్ని ప్రాక్టికల్ గా ఉంచి తద్వారా దైవానుగ్రహమునికై ప్రార్థించాలి. In addition to this textual knowledge, we have to practice what is contained therein and have to fervently pray for God's grace. ప్రేమ ప్రధానమైనటువంటిది. Love is most important. మానవుడు ప్రేమ చేతనే ఎన్నో విధములైనటువంటి శక్తులను సాధిస్తూ వచ్చాడు. Man has been achieving various faculties through love. మనస్సు యొక్క స్వాధీనము, సాధన యొక్క స్వాధీనము, ప్రకృతి యొక్క స్వాధీనము ఒక ప్రేమ చేతనే లభ్యమవుతుంది. He could win over his mind. He could fulfill his spiritual practice and also win over the ways of nature only by love. దుర్గుణములు, దురాలోచనలు, దుస్తకముల చేత మనస్సు స్వాధీనం ఎప్పటికీ కాదు. The mind can never be controlled by joining the bad company, resorting to bad practices and దివ్యమైన entertaining wicked ways. భవ్యమైన ప్రేమ చేతనే మానవునికి కొంతవరకు సార్థకత కలుగుతుంది. It is only the divine, ever fresh, unpolluted love that will liberate us ultimately.
ప్రతి మానవుని యందు కూడాను తరగనే శక్తి ఒక ప్రేమ. It is only the infinite love which is inherent in man. ఎన్ని విధముల సాధన సరిపినప్పటికీ ప్రేమ తరిగేటువంటిది కాదు, పెరుగుతూనే వస్తుంది. In spite of continued spiritual practice whatsoever, the love goes on increasing, it never diminishes. ప్రాకృతమైనటువంటి ప్రేమ కాదు, పరాకృతమైనటువంటి ప్రేమ. It's not worldly love, it is spiritual love. దైవాన్ని మనం నిరంతరం కూడాను తల్లిదండ్రుల వలె ప్రేమిస్తూ రావాలి. You should love God as much as you love your father and mother. ఆ ప్రేమకు మించినటువంటి మరొక ప్రేమ ఈ జగత్తులో కానరాదు. There's nothing parallel to the divine love. దీనిని డివైన్ లవ్ అని చెప్తారే కానీ అది డివైన్ కాదు. Though we declare it as divine love, it is not so. దివ్యమైనటువంటి భవ్యమైనటువంటి ప్రేమ. It is bhavya, the ever new, and is divine spiritual. కనుక ప్రతి యువకుడును తెల్లవారు లేచినది మొదలుకొని సాయంకాలం పరుగునంత వరకు కూడాను ఈ ప్రేమ చేతనే తాను ధన్యుడు కావాలి. Therefore, one can have fulfillment in life by practicing developing love from dawn to dusk. తోటి మానవులను స్నేహితులుగా భావించుకొని వారినందరినీ ప్రేమించాలి. We have to consider everyone as our friends and తోటి love them. మానవులు వారిని కూడాను ప్రేమించాలి. We have to love the fellow men. ఈ ప్రేమ చేతనే జగత్తునంతా కూడాను ఒక్కటిగా మార్చవచ్చు. The whole world becomes one only by love. ప్రపంచమంతయును ఒకటిగా మారవాలన్నా ఒక ప్రేమ మాత్రం తప్ప అన్య మార్గంలో ఇది స్వాధీనం కాదు. The world can be united only by love and by no other way. కాన విద్యార్థులారా, మీరు విద్య నిమిత్తమై అనేక రకమైనటువంటి పాటు పడుతున్నారు. Students, you are striving hard to acquire knowledge, education. ఈ విద్య చేత కొన్ని గ్రంథములను మీరు పాస్ చేయవచ్చును. You may successfully go through certain కానీ texts. అవన్నీ కూడాను నెగిటివ్ పదం. They are all negative, totally. కానీ పాజిటివ్ది కావాలి మనకు. But what we need is positivity. దివ్యమైనటువంటి ప్రేమ, శాంతము, దయ, సహనము, సానుభూతి ఇత్యాది గుణములు మనలో ఎన్నో ఉన్నవి. There are qualities like love, peace, compassion, forbearance, sympathy immanent in us. ఇట్టి తరగనటువంటి యొక్క గుణములు మానవుని యందు ఎన్నో ఉన్నవి. వాటిని మనము సరైనటువంటి అభ్యాసం చేత స్వాధీనం చేసుకోవాలి. By constant practice, we can foster them, we can grow these noble qualities. ఎందరో పెద్దలందరూ కూడా భారతదేశం నందు ఇలాంటి మార్గం చేతనే తరిస్తూ వచ్చారు. Many elders in the past were liberated in this sacred land of Bharat by this way. మానవుని మనసును మార్చవాలంటే ప్రేమ చేతనే మార్చాలి. It is only the love that alone can transform the mind. ఈ ప్రేమ లేకుండా దేనికిని అది మారదు. Mind can never be changed without love. మనస్సు 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 ఈ మనస్సు అనేటువంటిది ఎలాంటిదో మీకు తెలుసును. You know what mind is. మనస్సు చాలా కఠినమైనటువంటిది. Mind is so strong. చాలా శక్తి కలిగినటువంటిది. It is powerful. మనస్సు అనేటువంటిది దేనికి లభ్యం కాదు. It cannot be controlled by any other way. ఒక ప్రేమ చేత మాత్రమే మనసు మనకు లభ్యమవుతుంది. It can be brought under control, mind, only by love. కనుక విద్యార్థులారా, Students, మీ ప్రేమనన్నిటి కూడాను కేవలం దైవం నిమిత్తమై దీనికి దారబోయండి. the love has to be surrendered, has to be centered for the divine. ఈ ప్రేమను చదువుల నిమిత్తమై ఎంత దారబోసినటువంటి వారు లోకంలో ఎంతో మంది ఉన్నారు. కానీ వారందరూ ఆ దైవాన్ని పొందగలిగినారా? There are many people that love information and knowledge. Do they love God? No. కాదు కాదు కాదు. Certainly not. ఏకాంత వాసం చేసి ఆ ఏకాగ్రతమైనటువంటి యొక్క మనసు లోపల ఈ పవిత్రమైనటువంటి దైవచింతన చేసినప్పుడే అది మనకు ప్రాప్తిస్తుంది అనేటువంటి సత్యాన్ని వాడు గుర్తించి వర్తించాలి. It is absolute necessity to know the basic fact and conduct ourselves this way, that we have to be in solitude, turn our mind inward and think of God.
కనుక విద్యార్థులారా, Students, మీరు ఎన్ని చదివినప్పటికీ, in spite of your learning, ఎన్ని శాస్త్రములు మీరు బోధించినప్పటికీ, in spite of all sacred, ప్రేమ శాస్త్రం చేత తప్ప అన్య శాస్త్రములకి ఇది లభ్యం కాదు. it is only through the text Shastra of love you can acquire, achieve, but by no other way. ప్రేమకు వశమైనటువంటి యొక్క దైవము మరి దేనికి వశం కాదు. God submits to love alone, but no other thing. ప్రేమకు భగవంతుడు చాలా సులభంగా వశమవుతాడు. It's quite easy to have God only by the path of love. కనుక ప్రేమ చేతనే మీరు దైవాన్ని పొందండి. Therefore achieve divinity by love. దైవంలో మించినటువంటి ఒక శక్తి ఈ లోకంలో మరొకటి కనిపించదు. In this world there is no greater, higher power than love. కనుక ప్రపంచంలో అన్నీను చింతనే. The world is full of anxieties. పుట్టుట ఒక చింత, Birth is worry. భూమి నుండి చింత, Life on earth, సంసారం ఒక చింత, the family life, చావు చింత, death, బాల్యమంతయు చింత, childhood, వార్ధక్యం ఒక చింత, old age, జీవించుట ఒక చింత, life, చెడుపు చింత, failure, కర్మలన్నీ చింత, actions, కష్టములు ఒక చింత, difficulties, సంతసం ఒక చింత, happiness, వింత చింత. the mystery. సర్వచింతల బాబడి సర్వేశ్వర ప్రేమ ఒక్కదానిని మీరు సాధించారంటే సర్వచింతలు కూడాను దానికి వశమైపోతాయి. All these worries can be solved by thinking of God only, who is only our refuge. ఇట్టి పవిత్రమైన ప్రేమను మీరు ఈనాడు వ్యక్తం చేసుకుంటున్నారు. We are not making proper use of the sacred love within us. భౌతికమైన విద్యను నేర్చండి, తప్పులేదు. Acquire secular knowledge, nothing wrong about it. కానీ శాశ్వతమైన సత్యమైన నిత్యమైనటువంటి యొక్క దైవ ప్రేమను పొందుటకై దీన్ని దారవేయాలి. But the true education lies in acquiring that which is the eternal truth, that which is immortal divinity. ఎందరో మంది పెద్దలు, Many elders, ఇలాంటి ఘనులు such mighty great people, ప్రపంచమంతా సంచరించి have gone round the world వారి ప్రబోధన చేత through their teachings. జగత్తును ఎంతైనా ఉద్ధరిస్తూ వచ్చారు. They could work for advancement, progress of humanity. ప్రాచీన వృద్ధులంతా లేకపోతే మన భారతదేశం ఇంకే గతి పట్టి ఉండేది. What would have happened to Bharat had there not been people of this path? కనుక ప్రతి మానవుడు కూడాను పెద్దలను అనుసరించాలి. Everyone has to follow elders. వారు ఏమి చెప్పినా కూడాను అది ఒక శాస్త్రమంత ప్రమాణంగా తీసుకొని దాన్ని సాధించాలి. Whatever they say, we have to take it as a standard textual text, Shastra, and follow. కనుక మీరు ఇంగ్లీష్ పదాలు గొప్పగా ఉపయోగించి దానివల్ల ఏదో అన్నీ తెలిసినని మీరు గర్విస్తూ ఉండొచ్చు, కానీ ఆ గర్వము దీనికి ఏమాత్రము పనికిరాదు. You may feel proud of your English language. That pride is useless in any way. ఈ గర్వం అనేటువంటిది మానవుణ్ణి కేవలము ఒక అధుణ్ణి చేస్తున్నది. Pride ruins man. ఈ గర్వం చేతనే మానవుడు అధపతనమైపోతున్నాడు. Man is totally spoiled, put to total ruin by pride. ప్రేమ చేతనే మానవుడు ఎంతగానో అధికుడవుతున్నాడు. Because of love, he can grow to heights. కనుక విద్యార్థులారా, Students, ప్రేమను అభివృద్ధి పరచుకొని develop love వినయ భయ విశ్వాసముల చేత with all the obedience, దైవాన్ని devotion, స్వాధీనం చేసుకొని achieve God, తద్వారా మీరు తరించడానికి ప్రయత్నించండి. and make every effort to liberate yourselves. మానవుడు తరించుటకు ప్రేమ ఒక్కటి తప్ప అన్య మార్గం ఏది గతి లేదు. But for love, there is no other path leading to liberation. ఈ ప్రేమ ఎంత ధన్యుణ్ణో చేస్తుంది. Love will certainly redeem you. పెద్దలందరికీ ఈ ప్రేమ ద్వారానే గమ్యం చేరారు. All elders reach goal through love. కనుక మీరందరూ కూడాను ప్రేమను మాత్రం పోగొట్టుకొనక ప్రేమను మాత్రమే ప్రధానమైన లక్ష్యంగా తీసుకొని తద్వారా మీరు తరించండి. Never lose love. Keep love as the main goal and get yourselves liberated. ప్రేమ సులభంగా మీకు కనిపిస్తుండొచ్చును, కానీ దానికి మించినటువంటిది మరొక శక్తి ఈ జగత్తులో కానరాదు. Love may appear so simple, but there is no greater power than that. ప్రేమకు మించినటువంటి శక్తి మరొకటి కానరాదు. There is no other greater power than love. దైవమే ప్రేమ, ప్రేమనే దైవము. God is love, love is God. లివ్ ఇన్ లవ్. Live in love.
ఇది మీరు నేర్చుకోవాల్సినటువంటిది. God is love, love is God, live in love is the message of Bhagavan. ప్రేమ ముదిత మనసే కహో రామ 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 శ్రీ రామ రామ मीठे प्रेत कामना कमिटे प्रेत कामना समुद्र शिखरनाव एक राम मात पिता बंधु सखा पद कामना जय जीवन धन एक